जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 24 जुलाई 2020 शुक्रवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 24 जुलाई 2020 शुक्रवार श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिवा 2 घंटा 34 मिनिट गते पंचमी। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिवा 4 घंटा 2 मिनिट गते उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज सिंह चंद्र रात्र 9 घंटा 36 मिनिट गते कन्या चंद्र। आज शुभ बेला प्रात 5 घंटा 24 मिनिट रु 6 घंटा 17 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रात 5 घंटा 24 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 36 मिनिट। आज पर्वोत्सव जाग्रत गौरी पंचमी। आज नवजात शिशुर सिंह राशि रात्र 9 घंटा 36 मिनिट गते कन्या राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओम परशुरामाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज समस्त वर्गर छात्र छात्रींक पई समय सर्वश्रेष्ठ रहिबो। आपण एही समय रे निज शिक्षा तथा भविष्यत को गठन करिवार योजना करिबे। आपणक कार्य क्षेत्र रे नुआ आविष्कार तथा संधान माध्यम रे बड़ परिवर्तन करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक सहित समय अतिबाहित करिबे। बड़ भाई भौणी तथा परिवार वरिष्ठ व्यक्तिंक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। मातांक पक्षरु सहयोग मिलिबो एवं जीवन साथींक सहित दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। आर्थिक स्थिति रे परिस्थिति आपणक सपक्ष रे रहिबार योग रहिछि। धनार्जन संबंधी आपणक प्रयास सार्थक सिद्ध हेबो। एही समय आपणकु आपणक कार्यशैली रे सकारात्मक परिवर्तन करिबार स्वर्णिम अवसर प्रदान करिबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण उत्तम लाभ परिणाम पाई परिबे। किंतु उदर संबंधी स्वास्थ्य समस्या आपणकु हैरान करिबो। सेथि पई खाद्यपेय प्रति सतर्क रहंतु और स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपणक द्वारा एही अवधि रे करा जाइथिबा प्रयास आपणक भविष्यत रे धन लाभ तथा संपत्ति अर्जनर कारण हेबो। निज क्रोध और वाणी रे संयमता रक्षा करंतु। कोनोसी गुप्त शत्रु आपणको हैरान करि पारंती। विदेश रे व्यवसाय करुथवा व्यक्तिंकु शुभ समाचार प्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन रे गृहर साजसज्जा जनित खर्च रे खर्चांत हेबे। कार्य क्षेत्र रे सामान्य समस्यार सामना करिबाकु पड़िबो किंतु जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिबो ओ संपर्क रे मधुरतार भाव रहिबो। अनावश्यक जुक्ति तर्क वाद विवादरु दूरेई रहंतु। कोनोसी अजथा कार्य रे हाथ दियंतु नहीं। कोनोसी प्रकार निष्पत्ति नेबाठु आज आपनकु दूरेई रहिबा उचित। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो। कोनोसी प्रकार असुरक्षित कार्य करी क्षति साब्यस्त हेबे। जानवाहन चलाचल समय रे सावधानता अवलंबन करंतु अन्यथा दुर्घटनार योग रहिछि। आज आपण ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि घटिबो। शत्रु और विरोधी पक्ष परास्त हेबे। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबो। जहा फल रे समस्त समस्या दूर हेबाकु लागिबो। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथवा जे कोनोसी कार्य रे उत्तम सफलता पाई परिबे। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी सुखद समाचार पाई मन प्रसन्न रहिबो। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शन रु लाभवान हेबे। जीवन साथींक सहित संपर्क रे सुधार हेबो। पारिवारिक सुख सुविधा वस्तु क्रय करी आपण खर्चांत हेबे। प्रेम जीवन रे प्रेमींक सहित समय व्यतीत करिबार अवसर मिलिबो। आर्थिक स्थिति रे आर्थिक क्षेत्रर
ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ নম্রতাପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିତ୍ତୀୟ ଦେବାନେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆକ୍ରାମକତାର ହାନି ଘଟିବାରୁ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାର ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ତଥା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ନୂଆ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରୁ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟଭାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ।
ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଦୂର କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବିତ୍ତୀୟ ତଥା ଲେଖାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜାତକ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ଅଜା, ଆଈ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ତଥା ମଜବୁତ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋରତା, ମତଭେଦ ଓ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଆଖି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢିବ। ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଭ ଆପଣ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା କଟୁ ବଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।